انکانا تیسرا اور آخری حصہ۔ ایک بہت بڑے ہال میں یہ سب لوگ موجود تھے۔ ڈاپکر کے بائیں ہاتھ پر جوزف بحیثیت سردار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نمبر 6 کی صورت میں اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ یہ بہت برا ہوا۔ ڈاپکر الجھن زدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ جوزف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ زالار، اب تمہیں ہمارے حکم پر چلنا پڑے گا، ورنہ تم جانتے ہو ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ پوری بستی کو بھسم کر دیں گے۔ تمہارے ایک آدمی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ڈاپکر اس بار جوزف سے مخاطب تھا۔ وہ جوزف کو دھمکا رہا تھا۔ جوزف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ مجھے جو انکانا قبیلے کا سردار ہے؟ تم ہمارے غلام ہو، سنا تم نے؟ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ٹکا بوٹی کرا دوں گا۔ جوزف غصے سے چیخ اٹھا۔ میری بات سنو زالار۔ نمبر 6 اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے سمجھاؤ نمبر 6، یہ ابھی نیا سردار بنا ہے، اس لیے شور مچا رہا ہے۔ ڈاپکر نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ جوزف نے سخت لہجے میں کہا، مگر نمبر 6 اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ بات سنو جوزف، اطمینان سے کام کرو۔ نمبر 6 نے سرگوشی کے انداز میں جوزف سے کہا، اور جوزف اپنا اصلی نام سن کر چونک پڑا۔ وہ بڑی حیرت سے نمبر 6 کو دیکھ رہا تھا۔ میں نشارہ ہوں نمبر 6 کے روپ میں، بلیک زیرو نے جوزف کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا۔ اوہو، جوزف نے اطمینان کا سانس لیا۔ سنو، تم اطمینان سے کام کرو اور فی الحال نرمی سے کام لو۔ جلد ہی ہم اس گروپ پر قابو پا لیں گے تو ان سے اپنی مرضی کا انتقام لیں گے۔ تم قبیلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو۔ بلیک زیرو نے جوزف کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ جوزف سچویشن کو سمجھ چکا تھا، اور پھر وہ ہال کے کونے سے واپس کرسیوں کی طرف بڑھ آئے۔ کیا خیال ہے زالار، کیا تم اب بھی ہمارے خلاف کام کرو گے؟ ڈاپکر نے معنی خیز لہجے میں جوزف سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ نمبر 6 نے اپنی طاقت کے متعلق کافی تفصیل سے زالار کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ نہیں جناب، میں آپ کا خادم ہوں، جیسے آپ حکم کریں، جوزف نے اس بار دانت نکالتے ہوئے جواب دیا، اور ڈاپکر کے زوردار فاتحانہ کہکے سے ہال گونج اٹھا۔ تم اب جاؤ اور صبح کو عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے پاس لے آنا، ہم خود انہیں سزا دیں گے۔ تم قبیلے میں مشہور کرا دو کہ دیوی نے ان سے انتقام لیا ہے اور مکھی بنا کر اڑا دیا ہے۔ ڈاپکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مکھی؟ جوزف اپنے لہجے کی حالت نہ چھپا سکا۔ ہاں، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ تمہارے قبیلے کی روایت ہے کہ مکھی بننا سخت ترین عذاب ہے؟ اس بار ڈاپٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر قبیلے والوں نے شک کیا تو؟ جوزف نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم گھبراؤ نہیں، تم قبیلے کے سردار ہو، تم پر قبیلے والے شک نہیں کر سکتے۔ ڈاپکر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں صبح کو ان لوگوں کو یہاں بھیج دوں گا، جوزف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان سب کو باندھ کر جھاڑی کے قریب ڈال دینا، ہم انہیں اٹھا کر اندر لے آئیں گے، ڈاپکر نے کہا، اور جوزف نے رضامندی سے سر ہلا دیا۔ نمبر 6 زالار کو باہر چھوڑاؤ، ڈاپکر نے بلیک زیرو کو حکم دیا، اور پھر بلیک زیرو اور جوزف ہال سے باہر نکل آئے۔ سنو جوزف، یہ فوٹو لو اور اسے عمران کو دے دینا اور کہنا کہ اس فوٹو والے آدمی کا میک اپ کر کے مجھ سے 2 گھنٹے بعد یہیں ملے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ بلیک زیرو نے جوزف کو ایک فوٹو دیتے ہوئے کہا، اور جوزف سر ہلا کر واپسی بستی کی طرف چل دیا۔ چند لمحوں بعد وہ جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ عمران کے گرد تمام ممبرز اکٹھے تھے۔ عمران کی ٹانگ پر جڑی بوٹیوں کا لیپ چڑھا ہوا تھا۔ گو اس کی ٹانگ میں شدید درد تھا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیوں دوستو، کیسا رہا میرا گوشت؟ میرے خیال میں کڑوا ہی ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے صفدر سے پوچھا۔ عمران صاحب، ہماری زندگی کا یہ سب سے بھیانک ترین واقعہ ہے، صفدر نے جواب دیا۔ پرواہ نہ کرو، ابھی تو میں نے تمہارا گوشت کھانا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب ہنس دیے۔ یہ جوزف نے اچھا چکر چلایا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، جوزف بہت تیز نکلا ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ موسی و نشارہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں، صفدر نے عمران سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ آ گئے سردار انکانا، کیا حکم ہے ہمارے متعلق؟ عمران نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ بوس، میں آپ سے شرمندہ ہوں، جوزف نے کہا، اور پھر وہ عمران کے سامنے جھک گیا۔ اور پھر یہ دیکھ کر ساری ٹیم کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جوزف کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ ابے شبیدار کے بچے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا کوئی چڑیل نظر آ گئی ہے، یا کسی حسینہ نے خواب میں آنے سے انکار کر دیا ہے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں بوس،
तुम मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे शर्मनाक फेल अंजाम दिया है, फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। जोसेफ बदस्तूर गिड़गड़ाते हुए बोला। अच्छा अच्छा, माफ कर दिया, इमरान ने भी मुतासिर किन लहजे में जवाब दिया। ओह गुड बॉस, अब मुझे जरा अपनी टांग दिखाओ, जोसेफ ने कहा। जूता ना दिखाऊं तुम्हें, या फिर कहो तो हाथ दिखाऊं? इमरान पटरी से उतर गया, मगर जोसेफ संजीदा रहा। फिर उसने इमरान को वो टांग उठाकर दिखाना शुरू कर दी जहां से उसने गोश्त काटा था। अरे मार डाला, तुम तो आदमखोर कबीले के सरदार हो, अब क्या बकिया गोश्त खाने का भी इरादा है? इमरान चीखा जैसे वाकई उसका वास्ता किसी आदमखोर कबीले के सरदार से पड़ गया हो। बॉस, मैं अभी दवा बनाकर ले आता हूँ, देखना अफ्रीका की जड़ी बूटियां किस तरह तुम्हें ठीक करती हैं। जोसेफ उठ खड़ा हुआ। ये जख्म भी तो अफ्रीका ही ने लगाया है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन जोसेफ झोंपड़ी से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो हाथ में किसी झाड़ी के पत्ते उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने इमरान का जख्म कपड़े से साफ करके घाव में वो पत्ते भरकर ऊपर से कपड़े से बांध दिया। अब 1 घंटे बाद बॉस आप ये भी ना बता सकेंगे कि जख्म किस टांग पर हुआ था। जोसेफ ने उसे बड़े फख्र से बताया और इमरान मुस्कुरा दिया। वाकई इन पत्तों के रखने से उसका दर्द यूं गायब हो गया जैसे ये पत्ते जादू के बने हुए हो। हाँ, अब बताओ क्या चक्कर चल रहा है? इमरान ने जोसेफ से पूछा और जोसेफ ने तमाम तफसील बता दी और फिर जेब से एक फोटो निकालकर इमरान के हवाले कर दिया। साथ ही ब्लैक जीरो का पैगाम भी दे दिया। इमरान मुस्कुरा दिया। उसने सफदर से मेकअप बॉक्स निकालने के लिए कहा। सफदर ने इमरजेंसी मेकअप बॉक्स निकाल कर दे दिया। इस फोटो के मुताबिक इमरान ने मेकअप करना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल उसके मुताबिक हो चुकी थी। अब आपके जख्म का क्या हाल है? जोसेफ ने पूछा। दर्द तो गायब है, इमरान ने जवाब दिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर चलकर देखा। बिल्कुल मामूली सा दर्द था जो सिर्फ चलते हुए महसूस होता था, वरना मामला ठीक हो गया था। भाई जोसेफ, वापिस दारुल हुकूमत चलकर मैं तुम्हें दुकान खोल दूंगा। तुम तो अब पूरे हकीम बन गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये जड़ी बूटियां मैं कहाँ से हासिल करूंगा? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जड़ी बूटियों के बीज ले चलेंगे, मैं वहां जड़ी बूटियों का फार्म कायम कर लूंगा, तुम हकीम बन बैठना। वाह वाह, हकीम अब्दुल जोसेफ सलमा जब्दुल हुक्मा वगैरह वगैरह। इमरान की जबान चल निकली। बॉस, हालात बहुत नाजुक हैं, जोसेफ ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। तुमसे भी ज्यादा नाजुक है क्या? इमरान ने मासूमियत से पूछा और बाकी लोग इस पर हंस पड़े। बॉस प्लीज, जोसेफ ने खसियाने अंदाज में कहा। जनाब सरदार अनकाना इरशाद अली। इमरान शायद वक्त गुजारने के मूड में था। बॉस, सफेद फार्म सरदार ने कहा है कि तमाम साथियों को अपने समेत बांधकर झाड़ी के करीब बांध दो। जोसेफ ने शायद जबरदस्ती फिक्रा पूरा किया, इसलिए वो कदरे बेरब्त हो गया। ठीक है, बांध कर फेंक दो, इमरान ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया। बॉस, मौसी और नशारा आपका इंतजार कर रहे होंगे, जोसेफ ने एक और इत्तला दी, क्योंकि अब इतना वक्त गुजर चुका था जितना नशारा ने कहा था। ठीक है चलो, इमरान को भी ख्याल आ गया और वो उठ खड़ा हुआ। अब आपके जख्म का क्या हाल है? सफदर ने पूछा। इमरान ने चलकर देखा। वाकई दर्द का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। वाकई अफ्रीका असरार का खजाना वाक़ हुआ है। हर हैरत अंगेज बात जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती है, अफ्रीका में आकर मुमकिन हो जाती है। इमरान ने वो जगह देखी जहां जख्म था और जब पट्टी हटाई तो वहां निशान तक मौजूद ना था। सारी महफिल जोसेफ की हिकमत पर ईमान ले आई। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम सफेद फार्म आका के हुक्म के मुताबिक इन सबको बांधकर वहां डाल देना जहां उसने कहा था। इस तरह ये फायदा हो जाएगा कि तमाम टीम इस खुफिया अड्डे में दाखिल होने में कामयाब हो जाएगी, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिलाया। फिर इमरान और जोसेफ झोंपड़ी से बाहर निकल आए। बस्ती में वहशियों की आमद और रफत जारी थी, मगर जोसेफ की वजह से किसी ने उनसे सवाल नहीं किया और वो जंगल से होते हुए झाड़ी के करीब पहुंच गए। झाड़ी के करीब एक दरख्त की ओट में छुप गए। अभी शायद ब्लैक जीरो नहीं आया था। तुम जाओ जोसेफ, मैं खुद नशारों को मिल लूंगा, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। जल्द ही वो नजरों से उजल हो गया। इमरान वहीं दरख्त की ओट में छुपा हुआ था। उसने देखा कि झाड़ी ने हरकत की और फिर उसके देखते ही देखते झाड़ी एक तरफ हट गई और फिर उसकी जगह से जहां पहले झाड़ी थी, ब्लैक जीरो जो कि नंबर 6 के मेकअप में था, बाहर आ गया। वो बाहर निकलकर बड़े तजस्सुस से इधर उधर देखने लगा। उसके अंदाज में बेचैनी की आमेजिश भी शामिल थी। इमरान दरख्त की ओर से बाहर निकल आया। ब्लैक जीरो ने जब इमरान को देखा तो वो एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन फिर वो साकिन हो गया।
इमरान तेजी से चलता हुआ उसके करीब गया। तुम कौन हो? उसके करीब पहुंचते ही ब्लैक जीरो ने पूछा। तुम्हारा खादिम अली इमरान, प्रिंस ऑफ ढंग, हाल मकीम, अफ्रीका आकेद अनकाना, जो ना अपना है ना बेगाना, बल्कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इमरान की जबान चल पड़ी। ओफो इमरान साहब, आप, मगर आप तो शदीद जख्मी थे। ब्लैक जीरो ने बड़ी हैरत से पूछा। दरअसल हकीमुल हुक्मा जनाब अब्दुल जोसेफ फखर अफ्रीका का इलाज किया था, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, हालात बेहद नाजुक हैं। मैंने यहाँ का तमाम निज़ाम देखा है, बेहद वज़ी और इस इंतज़ाम कर रखा है। धड़ाधड़ यूरेनियम निकाला जा रहा है और उसके लिए बाकायदा प्लांट लगा रखा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ब्लैक जीरो ने असल मतलब पर आते हुए कहा। अब क्या करना है? यहीं खड़े गपशप लगानी है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसे खतरा था कि कहीं किसी की नज़रों में ना आ जाए। ओह चलिए, आपका नंबर 3 है और आप डाक करके इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं, ब्लैक जीरो ने नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। और नंबर 3 कहाँ है? इमरान भी उसके पीछे था। हम यहाँ से सीधे नंबर 3 के कमरे में जाएंगे, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, ब्लैक जीरो ने बड़ा मुहर्रम सा जवाब दिया। और इमरान खामोश रहा। वो सीढ़ियाँ उतरते चले गए और फिर एक दरवाजे में दाखिल हुए तो वो एक बेहद वसी और अरीज मैदान में मौजूद थे। इमरान वाकई हैरान रह गया। वो तेजी से एक दूसरे के पीछे चलते रहे और एक गैलरी में से गुजर रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर डाककर उनसे आ टकराया। मेरे साथ आओ नंबर 6 और नंबर 3, उसने बड़े तख्त लहजे में कहा। ब्लैक जीरो ने बड़े मायने खेज अंदाज में इमरान की तरफ देखा और फिर डाककर के पीछे चल दिया। इमरान भी साथ था। वो तेजी से चलते हुए मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए एक खासे वसी कमरे में पहुंच गए। बैठो, डाककर ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो दोनों मेज के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। डाककर भी मेज के पीछे एक खासी बड़ी कुर्सी पर बड़ा जवान हो गया। नंबर 6, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डाककर ने पुरस्कार सी मुस्कुराहट से कहा। प्रोग्राम से आपका क्या मतलब है? ब्लैक जीरो ने पूछा। मुझसे पूछ रहे हो? डाककर के चेहरे पर अचानक शदीद गुस्से के आसार नजर आए। उसका दायां हाथ मेज के किनारे पर था। उसकी उंगली ने हरकत की और फिर मेज के किनारे पर लगे हुए बेशुमार बटनों में से एक बटन उसने दबा दिया और दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो उछल पड़ा। उसके दोनों हाथ और पांव कुर्सी के साथ आईनी हलकों से जकड़े जा चुके थे। इसका क्या मतलब है? ब्लैक जीरो ने अपने लहजे में शदीद हैरत पैदा करते हुए कहा। नंबर 3, तुमने किसी ताजुब का इजहार नहीं किया? डाककर ने इमरान को घूरते हुए कहा। अब इमरान फंस चुका था। उसने तो नंबर 3 की आवाज भी नहीं सुनी हुई थी। अब वो बोलता तो क्या और ना बोलता तो क्या, और अगर ना बोलता तो डाककर, जो शायद फिलहाल इस पर शक नहीं कर रहा था, उसके मुतालिक भी मशकूक हो जाता। अजीब उलझन थी। नंबर 3, बॉस खवा मखवा मुझ पर शक कर रहा है, तुम बॉस को समझाओ। अपने खास आदमियों पर शक करना अच्छा नहीं और मैं इस मामले को आगे ले जाऊंगा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, ब्लैक जीरो इमरान से मुखातिब हो गया। उसने दरमियानी चंद अल्फाज एक दूसरे लहजे में कहे थे। वो उसे इंतहाई तेजी से कह गया था, मगर इमरान उसका असल मतलब समझ गया था। मैं अभी तुम्हारा कच्चा चिट्टा बता देता हूँ नंबर 6, ब्लैक जीरो के जवाब में डाककर ने बड़े गुस्से से कहा। बॉस, आखिर नंबर 6 का कसूर क्या है? इमरान पहली बार बोला। लहजा वही था जिसमें ब्लैक जीरो ने दरमियानी अल्फाज बोले थे। ये नंबर 6 नहीं है, डाककर ने इंकशाफ किया। उसे इमरान के लहजे पर शक नहीं हुआ था। साफ जाहिर था कि इमरान ने नंबर 3 के असल लहजे की बड़ी कामयाबी से नकल उतारी थी। वो डाककर के इस इंकशाफ पर बाकायदा उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है बॉस? इमरान के लहजे में शदीद हैरत टपक रही थी। अभी एमोनिया आ जाता है तो पता चल जाता है, डाककर ने जहरीली मुस्कुराहट से जवाब दिया। ब्लैक जीरो ने एमोनिया का नाम सुना तो इत्मीनान की एक तवील सांस ली। बॉस, आप खवा मखवा मुझ पर शक कर रहे हैं? डाककर के इंकशाफ के बाद ब्लैक जीरो पहली बार बोला। उसके लहजे में बेहद इत्मीनान था। इमरान भी उसके इत्मीनान पर दिली दिल में मुस्कुरा पड़ा। वो समझ गया था कि ब्लैक जीरो ने जिस मेकअप बॉक्स से नंबर 6 का मेकअप किया था, उसकी ट्यूबों में ऐसे पेंट थे जो एमोनिया से साफ नहीं हो सकते थे और ये जदीद तरीन इजाद थी। डाककर ने मेज पर लगा हुआ एक और बटन दबा दिया। दूर कहीं घंटी बजने की आवाज उनके कानों में पहुंची और फिर कमरे का दरवाजा खुला। एक मशीन गन बरदार सयाह फार्म अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, उसने बड़े मुदबाना लहजे में पूछा। एक बोतल एमोनिया और तौलिया लेकर आओ, डाककर ने उसे हुक्म दिया। बॉस, आपको क्या हो गया है? आप अपने आदमियों पर शक करने लगे हैं? इमरान ने डाककर से पूछा। उसके लहजे में तल्खी थी। मैं जब कह रहा हूं कि ये नंबर 6 नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे?
डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? इमरान ने एक और सवाल जड़ दिया। अभी बताता हूँ, पहले इसकी असल शक्ल देख लो, डॉक्टर ने लापरवाही से जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और दो सियाह फाम हाथ में एमोनिया की बोतल लिए अंदर दाखिल हुए। उसके कांधे पर तौलिया भी मौजूद था। नंबर 6 का मुंह एमोनिया से धो डालो और फिर तौलिए से अच्छी तरह पोंछ देना, डॉक्टर ने इस सियाह फाम को हुक्म दिया। एक लम्हे के लिए सियाह फाम हैरान हुआ, फिर वो आगे बढ़ा। उसने मशीन गन इमरान की कुर्सी के करीब रखी और वो ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ गया। उसने एमोनिया से ब्लैक जीरो का मुंह अच्छी तरह धो डाला और फिर तौलिए से पोंछ डाला। उस वक्त जबकि वो सियाह फाम ब्लैक जीरो का मुंह धो रहा था और डॉक्टर की तजस्सुस से भरपूर नजरें ब्लैक जीरो के चेहरे पर जमी हुई थीं, इमरान ने नीचे झुककर वो मशीन गन उठा ली जो सियाह फाम ने उसके करीब ही रखी थी। उसका अंदाज ही ऐसा ही था कि जैसे वो वक्त गुजारने के लिए मशीन गन से खेल रहा हो। और फिर उसने डॉक्टर की घुर्राहट सुनी और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि ब्लैक जीरो के एक गाल से मेकअप उतर चुका था। इमरान के तस्वुर में भी नहीं था कि ये मेकअप एमोनिया से उतर जाएगा, इसीलिए वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। लेकिन अब अचानक उसने मशीन गन सीधी कर दी। हैंड्स अप, वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। वो सियाह फाम और डॉक्टर दोनों को रेंज में ले चुका था। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर उछल पड़ा। नंबर 6 को आज़ाद कर दो वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने नंबर 3 के लहजे में ही कहा, मगर लहजा बेहद सख्त था। मगर ये नंबर 6 तो नहीं है, देखो इसके गाल पर से मेकअप उतर चुका है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वैसे उसने हाथ मेज के ऊपर उठा लिए थे। इस वक्त ब्लैक जीरो जो खामोश बैठा हुआ था चौंक पड़ा। उसे इल्म नहीं था कि उसके गाल पर से मेकअप उतर चुका है। दूसरे लम्हे इमरान ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया, मगर रुख सियाह फाम की तरफ था जिसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जेब की तरफ रेंग रहा था। तड़तड़ाहट हुई और सियाह फाम के जिस्म में कई सुराख बन गए। वो फर्श पर गिरकर तड़प रहा था। जल्द ही वो ठंडा हो गया। ये क्या किया तुमने? डॉक्टर चीख पड़ा और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ समझता, अचानक उसके हाथ से मशीन गन निकल गई और गोली उसकी नाली पर पड़ी थी। फायर डॉक्टर ने एक छोटे से रिवॉल्वर से किया था। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से डॉक्टर पर छलांग लगा दी और फिर वो मेज से टकराता हुआ डॉक्टर पर आ पड़ा। डॉक्टर दूसरा फायर करना चाहता था मगर वो ना कर सका और उलटकर पीछे जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट चुका था। इमरान उसके साथ ही फर्श पर जा गिरा, मगर फिर डॉक्टर ने उठने में फुर्ती दिखाई और दूसरे लम्हे वो भागता हुआ तेजी से करीबी कोने में पहुंचा। इमरान ने उठकर उसका पीछा करना चाहा, मगर फिर दीवार फटी और डॉक्टर उसमें समा गया। दीवार दोबारा बराबर हो गई। अब वो दोनों कमरे में अकेले रह गए थे। इमरान ने तेजी से मेज के किनारे पर लगे हुए बटनों पर नजरें दौड़ाईं। एक बटन ऑन था, उसने वो बटन ऑफ कर दिया और नतीजा उसके तवक्को के मुताबिक था। ब्लैक जीरो उन हल्कों की आहानी गिरफ्त से आजाद हो चुका था। ब्लैक जीरो उछलकर खड़ा हो गया। जल्द भाई चलो, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ भागा और इमरान भी उसके पीछे। वो दोनों आगे पीछे मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक गैलरी में पहुंच गए और फिर ब्लैक जीरो एक कमरे में दाखिल हो गया। इमरान भी उसके पीछे था। कमरा खाली नहीं था, इसलिए इमरान ठिठक कर रुक गया। डॉक्टर जब दीवार के उस खुफिया दरवाजे से बाहर निकला तो वो एक गैलरी में मौजूद था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर वो एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। उसने जेब से चाबी निकाली और फिर चाबी ऑटोमेटिक लॉक में दाखिल कर दी। एक हल्की सी खटक हुई और फिर वो दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तवील मेज के पीछे पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ा। कुर्सी पर बैठते ही उसने तेजी से मेज की सतह पर फैले हुए बेशुमार बटनों में से चंद बटन दबाए। कमरे की दीवारों के साथ कतार में बेशुमार छोटी बड़ी मशीनें फिट थीं। ये शायद उसका मखसूस ऑपरेशन रूम था। बटन दबते ही सामने दीवार के साथ लगी हुई एक काफी बड़ी मशीन में जिंदगी सी दौड़ गई और उसके ऊपर फिट एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर लहरिए से नजर आ रहे थे। जल्द ही मंजर साफ हो गया। डॉक्टर जो बगौर स्क्रीन को देख रहा था अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि जो कमरा इस स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो खाली था। ये वही कमरा था जहां अभी अभी उनकी झड़प हुई थी। डॉक्टर ने मेज पर लगे हुए एक डायल की नाप घुमानी शुरू कर दी। फिर उसके साथ ही साथ मंजर तब्दील होते चले गए। अब मुख्तलिफ कमरों के मंजर नजर आ रहे थे। अचानक वो उछल पड़ा, क्योंकि स्क्रीन तारीख हो चुकी थी। उसने बेहतीरा सर मारा, लेकिन उसे ये समझ में ना आ सका कि मशीन ने काम करना क्यों छोड़ दिया है। वो उठकर मशीन के करीब गया
اس نے اچھی طرح اس کو دیکھا بھالا مگر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک ہلکی ہلکی آواز گونجنے لگی۔ یہ سیٹی کی آواز تھی۔ ڈاکٹر تیزی سے دوبارہ میز کی طرف بڑھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، ہیلو ہیڈ کوارٹر کالنگ، ہیلو ہیڈ کوارٹر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز گونجی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا گھررا رہا ہو۔ یس ڈاکٹر اسپیکنگ، اوور۔ ڈاکٹر نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہیلو ڈاکٹر، کیا حالات ہیں؟ وہاں ایشیائی جاسوسوں کی ٹیم کا کیا بنا؟ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے پوچھا۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چیف، ایشیائی جاسوسوں کی ٹیم یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے راستے میں ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں ختم کر دیا جائے مگر الٹا نقصان ہمیں اٹھانے پڑے، اوور۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے سے شدید حیرت ٹپک رہی تھی۔ یس باس، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹیم انتہائی عیار اور خطرناک افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے پوائنٹ نمبر 4 ختم کرنا پڑا، ایک ہیلی کاپٹر تباہ کیا، اپنے آدمی مروائے، نمبر 11 ان سے لڑتا ہوا مارا گیا، انکانا دیوی میگانا ختم ہو گئی، انکانا قبیلے پر ہمارا ہول متنزل ہو گیا۔ میں سخت الجھن میں ہوں، اوور۔ ڈاکٹر نے مختصراً باتیں بتاتے ہوئے کہا۔ تم روز بروز نکمے اور بزدل ہوتے جا رہے ہو ڈاکٹر، اوور۔ بھیڑیا اور شدت سے گھرانے لگا۔ باس، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اوور۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس بار خوفزدہ سا تھا۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ باس نے پوچھا۔ اس وقت ساری ٹیم میرے قابو میں ہے، اوور۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اچھا، پھر کس بات کا غم ہے؟ فوراً پوری ٹیم کو مروا دو، اوور۔ باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے سر، اوور۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مال کی نئی کھیپ کافی عرصہ نہیں ہوا نہیں پہنچ رہی، کب بھیج رہے ہو؟ اوور۔ باس نے پوچھا۔ باس، دراصل بات یہ ہے کہ اب یورینیم کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اکٹھا بھیج دوں۔ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 دن کا اور ذخیرہ یہاں موجود ہے، اس کے بعد یورینیم یہاں ختم ہو جائے گا، اوور۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ یہ تو بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے تم نے، ہمیں تو یورینیم کی مستقل ضرورت پڑتی رہے گی، اوور۔ باس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ یہاں ختم ہونے کے بعد میں ارد گرد کے اور سروے کرواؤں گا، امید ہے ضرور کہیں نہ کہیں کسی اور ذخیرے کا پتہ چل جائے گا، اوور۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر آج سے ہی سروے کرانا شروع کر دو تاکہ سپلائی میں رکاوٹ نہ آئے، اوور۔ باس نے جواب دیا۔ اوکے سر، اوور۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مجھے کل رپورٹ دو کہ اس ٹیم کا تم نے کیا کیا، اور سنو، میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا، اوور۔ باس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، اوور۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، باس نے کہا، اور پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بٹن آف کر دیا۔ اب وہ دوبارہ اس مشین کی طرف متوجہ ہوا جس کی اسکرین اچانک تاریک ہو گئی تھی۔ دراصل اچانک اس طرح باس کی کال آنے پر اسے وقتی طور پر اس مسئلے سے آنکھ بند کرنی پڑی تھی، اور دوسرا، اس نے جان بوجھ کر باس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ابھی ابھی اس کے ساتھ کیا چکر ہوا ہے۔ اس نے ڈائل کی ناپ گھمائی تو اسکرین دوبارہ روشن ہو گئی۔ وہ ناپ گھماتا چلا گیا مگر تمام سینٹر دیکھ لینے کے باوجود نمبر 6 اور نمبر 3 اسے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ سخت الجھن میں پڑ گیا۔ ویسے ہر کام ٹھیک ہو رہا تھا لیکن ان دونوں کا پتہ کرانا ضروری تھا۔ ابھی وہ اس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر اسپیکنگ، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، 11-3 اسپیکنگ، وحشیوں نے مجرموں کو باندھ کر جھاڑی کے قریب ڈال دیا ہے، وحشیوں کا سردار وہیں موجود ہے، 11-3 نے رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، انہیں گرفتار کر کے آپریشن روم میں لے آؤ اور تمام آپریشن سینٹرز کو اطلاع دے دو کہ نمبر 6 اور نمبر 3 جہاں کہیں بھی ملیں انہیں گرفتار کر کے آپریشن روم میں لے آؤ، ڈاکٹر نے کہا۔ نمبر 6 اور نمبر 3 جناب؟ 11-3 نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نمبر 3 اور نمبر 6 کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ 10 منٹ کے اندر اندر نمبر 3 اور نمبر 6 دونوں آپریشن روم میں ہونے چاہیے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ اوکے سر، 11-3 نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اور بلیک زیرو جیسے ہی کمرے میں گھسے، عمران ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ سامنے نمبر 3 کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہی نمبر 3 جس کا میک اپ عمران نے کر رکھا تھا۔ مگر بلیک زیرو آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر عمران نے دیکھا کہ نمبر 3 بے ہوش ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں
और उसका सर कुर्सी की पूंछ से इस तरह बंधा हुआ था जैसे वो बैठा हुआ हो। ये जिंदा है? इमरान ने पूछा। हाँ, सिर्फ बेहोश है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और फिर अचानक ब्लैक जीरो ने मेज पर पड़ा हुआ गुलदान उठाकर छत पर लगे हुए एक मरकरी बल्ब पर दे मारा। एक छनाका हुआ और बल्ब टूट गया। ये विजन मशीन का बल्ब था। दाबकर इस मशीन के जरिए हमें चेक कर लेता। अब हम चंद लम्हों के लिए महफूज हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। और इमरान ने यूं सर हिला दिया जैसे बच्चे मास्टर साहब के सबक पर बड़ी मासूमियत से सर हिलाया करते हैं। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? दाबकर की नजरों में हम मशकूक हो चुके हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसा करो, उसके खास गार्ड का मेकअप करते हैं, इस तरह हम महफूज भी रहेंगे और बवक्ते जरूरत दाबकर को कंट्रोल भी आसानी से कर लेंगे। इमरान ने राय पेश की। जैसे आप कहें, ब्लैक जीरो ने तायद करते हुए कहा। नहीं, तुम उसके मुसल्ला गार्ड का मेकअप कर लो और मुझे एक आम सा स्याह फार्म बना दो। मैं इस प्लांट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जहां यूरेनियम निकल रहा है। इमरान ने फौरन ही नया फैसला कर दिया और फिर ब्लैक जीरो ने एक अलमारी के खुफिया खाने से मेकअप बॉक्स निकाला और तकरीबन आधे घंटे की मुद्दत के बाद दोनों के हुलिये तब्दील हो चुके थे। जल्दी करें, दाबकर हमें पूरी सरगर्मी से तलाश कर रहा होगा, बल्कि मैं हैरान हूं कि अब तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है चलो, मगर मेकअप बॉक्स मुझे दे दो, मुझे फिर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारे पास वॉइस ट्रांसमीटर तो है ही, अब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी मगर अब उसकी जरूरत पड़ जाएगी, इमरान ने कहा। मेन प्रोग्राम क्या होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। इस प्लांट पर कब्जा करना, इमरान ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल आया। उसने ब्लैक जीरो से यूरेनियम प्लांट का महलो वकू अच्छी तरह समझ लिया था। उसके पीछे ही ब्लैक जीरो भी कमरे से बाहर निकल आया। इमरान गैलरी में चलता हुआ सीधा सामने वाली इमारत की तरफ बढ़ा जिसके पीछे यूरेनियम प्लांट था। उसका प्रोग्राम था कि वो सीधा प्लांट जाने की बजाय मजदूरों के क्वार्टरों का रुख करे और वहां उनमें मिलकर आगे जाए। चुनाचे वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस इमारत की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक मोड़ से एक सफेद स्याफाम उससे टकरा गया। तुम यहाँ क्यों फिर रहे हो? उसने अचानक जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। माफ कर दो, गलती हो गई, इमरान ने घबराते हुए कहा। जाओ, भाग जाओ, खबरदार आइंदा अपने हल्के से बाहर आने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। सफेद फार्म को शायद इमरान की घबराहट पर रहम आ गया, इसलिए उसने उसे जाने का हुक्म दे दिया। इमरान वहां से यूं सरपट भागा जैसे हजारों बलाएं उसका पीछा कर रही हों और खुदा का शुक्र है कि वो इमारत तक बिला रोक टोक पहुंच गया। इमारत के सदर दरवाजे पर दो स्याफाम पहरा दे रहे थे। इधर आओ, उनमें से एक ने मुकामी जबान में इमरान को आवाज दी और इमरान उनकी तरफ बढ़ गया। तुम्हारा क्या नंबर है? उसने बड़े सख्त लहजे में पूछा। उधर इमरान सोच में पड़ गया कि क्या नंबर बताए। 211। आखिर उसने अंकल पच्चू एक नंबर बता दिया। बाहर क्यों गए थे? उसने दोबारा सवाल किया। बॉस ने बुलवाया था, इमरान ने बेधड़क जवाब दिया। ठीक है, जाओ। इस स्याह फार्म गार्ड ने उसे जाने की इजाजत दे दी। इमरान ने दिल में शुक्र अदा किया। चुनाचे वो इमारत की साइड में बनी हुई झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। यहाँ मुकामी मजदूर रहते थे। ये सब अनकाना कबीले के अफराद थे जिनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा था। इमरान चलता हुआ मुख्तलिफ झोंपड़ियों के सामने से गुजरता रहा। वो किसी ऐसी झोंपड़ी को मुंतखब करना चाहता था जहाँ कोई मजदूर अकेला रहता हो और जल्द ही उसे एक झोंपड़ी नजर आ गई। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जमीन पर एक स्याह फार्म सोया हुआ था। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर झोंपड़ी में घुस गया। अंदर एक मशल जल रही थी। शायद सफेद फार्म आकाओं ने मुनासिब नहीं समझा था कि वेश्यों को ज्यादा सहूलतें दी जाएं। इमरान ने पैर से ठोकर मारकर वेशी को उठाया। वेशी हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है, कौन हो तुम? वेशी ने बड़ी हैरत से इमरान को देखते हुए मुकामी जबान में पूछा। तुम्हारा नंबर क्या है? मुझे बॉस ने भेजा है, इमरान ने भी मुकामी जबान में जवाब दिया, मगर उसका लहजा बेहद सख्त था। 208, वेशी ने जवाब दिया। शायद सफेद फार्मों ने उन सबको अच्छी तरह नंबर रटवा दिए थे। अपने मुतालिक तमाम तफसील बतलाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और वेशी ने मशीन की तरह तमाम तफासिल बताना शुरू कर दी। शायद वो चेकिंग स्टाफ के सवालात के आदी थे। इमरान को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि ये वेशी मजदूरों पर निगरान है और ख़ास उस प्लांट में काम करता है जहां यूरेनियम निकाला जा रहा था। अच्छा दोस्त, चलो तुम मुंह दूसरी तरफ करो, इमरान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मगर क्यों? 208 ने हैरत से पूछा। जो मैं कह रहा हूं वो करो, इमरान ने एक बार फिर उसे डांटा और उसने इस बार बड़ी फर्माबरदारी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इमरान ने बगल के अंदर हाथ डालकर एक छोटा सा रिवॉल्वर नुमा आला निकाल लिया
اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے ایک تیز شعاع نکلی اور پھر وحشی چیخ بھی نہ سکا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش پر ایک اور فائر کر دیا اور پھر ریوالور دوبارہ بغل کے قریب لٹکے ہوئے ہولسٹر میں ڈال دیا۔ پھر اس نے انتہائی تیزی سے وحشی کا لباس اتار لیا۔ مردہ وحشی کا جسم تیزی سے سوجنا شروع ہو گیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کا جسم پھٹ گیا۔ اب وہ گل رہا تھا۔ اس کا تمام گوشت اور ہڈیاں مائع کی شکل میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ عمران خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر چند لمحوں بعد جھونپڑی کی کچی زمین پر بھورے رنگ کا مایا موجود تھا۔ وحشی کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ پھر وہ مایا بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جھونپڑی خالی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وحشی کا یہاں وجود ہی نہ رہا ہو۔ انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز ریوالور تھا۔ عمران چند لمحے تک خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے وہی میک اپ باکس نکالا اور پھر اس نے پہلے والا میک اپ صاف کر کے 208 کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کپڑے اتار کر اس وحشی کے کپڑے پہنے۔ یہ شاید مخصوص وردی تھی جو ان کی طرف سے ان وحشیوں کو مجبوراً پہنائی گئی تھی۔ اس نے وحشی کے کپڑے پہننے کے بعد اپنے کپڑوں کی گٹری سی بنائی اور انہیں ایک کونے میں چھپا دیا اور پھر خود وہیں فرش پر لیٹ کر خراٹے لینے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر 208 بن چکا تھا۔ ڈاپکر آپریشن روم میں بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ عمران کی ٹیم کے تمام ممبرز سوائے عمران، جوزف اور بلیک زیرو کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت کی طرف کر کے اچھی طرح باندھ دیے گئے تھے۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ ڈاپکر بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں 2 سیاہ فام محافظ ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ مشین گنوں کا رخ ٹیم کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر پروں کا تاج پہنا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو سردار، ڈاپکر نے بڑے نرم لہجے میں جوزف سے کہا اور جوزف خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاپکر خود بھی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عمران کہاں ہے؟ ڈاپکر نے بڑی سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں سوال کیا۔ عمران کون؟ جوزف نے چونکنے کی بجائے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ نوجوان جو دیوتا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ڈاپکر کا لہجہ اس بار قدرے تیز تھا۔ میں واپس گیا تو وہ غائب تھا۔ میں نے اس کی بڑی تلاش کرائی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے تو یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوتا ہو اس لیے غائب ہو گیا ہو، جوزف نے جواب دیا۔ بکواس ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ڈاپکر نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ پھر آپ ہی بتا دیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، جوزف نے بڑے اطمینان سے پوچھا جیسے اسے عمران کے غائب ہونے کی فکر ہی نہ ہو۔ وہ شدید زخمی ہے اس لیے وہ کہیں دور نہیں جا سکتا، اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا پڑے گا، ڈاپکر نے ویسر مکتا مارتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملا، جوزف نے جواب دیا۔ اس کے ساتھیوں کو ضرور معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، ڈاپکر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جوزف نے جواب دیا۔ اس کو آگے لاؤ، ڈاپکر نے کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گارڈ سے کہا اور گارڈ نے کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، ڈاپکر نے حکم دیا اور کیپٹن شکیل اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو، ڈاپکر نے گارڈ کو حکم دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے زبان کھولی۔ عمران کہاں ہے؟ ڈاپکر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جھونپڑی سے نکل گیا تھا، اب ہمیں کیا پتا وہ کہاں گیا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اسے شوٹ کر دو، ڈاپکر نے چیخ کر کہا اور محافظ نے مشین گن کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا، مگر جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، جوزف نے غصے لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو پیغام دو کہ جلد ہی دیوی ان سے خطاب کرے گی، ڈاپکر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم انہیں نہیں مار سکتے، دیوی خود ان کے متعلق فیصلہ کرے گی، جوزف نے نیزے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں انہیں نہیں مارتا، ان کا فیصلہ دیوی ہی کرے گی، ڈاپکر نرم پڑ گیا۔ دیوی کب فیصلہ کرے گی؟ جوزف شاید کوئی فیصلہ کن بات کرنا چاہتا تھا۔ کل رات کا اعلان کر دو اور اس بار جشن زہریلی پہاڑیوں پر ہوگا تاکہ دیوی کے ساتھ ساتھ اوٹر دیوتا وہاں اپنے درشن دے، ڈاپکر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور جوزف خاموش ہو رہا کیونکہ اسے فی الحال نہ تو زہریلی پہاڑیوں کا پتہ تھا اور نہ ہی اوتار دیوتا کے متعلق جانتا تھا۔ شاید قبیلے والوں نے کوئی نیا دیوتا نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اعلان کرا دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر ان میں سے کسی آدمی کا بال بھی بیکا ہوا تو قبیلہ تمہارے خلاف بغاوت کر دے گا، جوزف نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو زلار، ہم دیوی کو ناراض نہیں کر سکتے،
फिर जहाँ अवतार देवता होगा वहाँ हम भला कैसे दखल दे सकते हैं, डाककर ने कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, जोसेफ ने कहा, और फिर वो नेज़ा संभाले बड़े पुरवकार अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया। इन सबको ले जाकर रूम नंबर 5 में बंद कर दो, डाककर ने मुहाफिजों से कहा, और चंद लम्हे बाद डाककर कमरे में अकेला रह गया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। 011 स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई, नंबर 3 और नंबर 6 का कुछ पता चला, डाककर ने पूछा। जी हाँ, नंबर 3 तो अपने कमरे में मौजूद है और नंबर 6 गायब है। तमाम सेंटर में पता चला गया है, वो कहीं भी नहीं है, 011 ने जवाब दिया। नंबर 3 को फौरन मेरे पास भेजो, और हाँ, ऑपरेशन सेंटर अवतार को हुक्म दो कि कल रात जहरीली पहाड़ियों पर अवतार ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन के लिए तैयार रहे, डाककर ने हुक्म देते हुए कहा। बेहतर जनाब, मैं अभी उन्हें आपका हुक्म पहुंचा देता हूँ, 011 ने जवाब दिया, और डाककर ने रिसीवर रख दिया। वो इस वक्त बुरी तरह उलझ गया था। इमरान उसके लिए दर्द-ए-सर बन गया था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें भारी मालूम हो रही थी, जैसे वो काफी देर तक सोता रहा हो। चेहरा सता हुआ था। नंबर 3 की पूंछ पर मशीन गन की नाल लगाए एक मुहाफिज भी साथ था। यहाँ बैठो, डाककर ने नंबर 3 को भगोड़ देखते हुए कहा, और नंबर 3 खामोशी से बैठ गया। मुहाफिज उसकी पूंछ पर खड़ा हो गया। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था, डाककर ने कदे तरफ लेजे में पूछा। मैंने, नंबर 3 ने चौंक कर हैरत से कहा। हाँ तुमने, जबकि मैं नंबर 6 का मेकअप साफ करा रहा था, डाककर ने कहा। नंबर 6 का मेकअप, नंबर 3 ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। डाककर ने मेज पर लगा हुआ एक बटन दबाया और चंद लम्हों बाद एक और मुहाफिज हाथ में गन लिए अंदर दाखिल हुआ। अलमारी से एमोनिया की बोतल निकालो और नंबर 3 का मुंह धो डालो, डाककर ने मुहाफिज को हुक्म दिया। मुहाफिज ने खामोशी से अलमारी से बोतल निकाली और फिर वो नंबर 3 की तरफ बढ़ा। मगर इसकी वजह, आपको क्या मुझ पर शक है, नंबर 3 ने उलझन आमेज लहजे में कहा। हाँ, मेरे ख्याल में तुम नंबर 3 नहीं हो, बल्कि नंबर 3 के मेकअप में कोई और हो, इसलिए मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, डाककर ने इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है, आप तसल्ली कर लें, नंबर 3 ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। नंबर 3 का मुंह अच्छी तरह से एमोनिया से धोया गया और फिर उसे खूब तौलिए से रगड़ा गया, मगर सिवाय जिल्द सुर्ख होने के और कोई इंकशाफ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुम नंबर 3 हो, डाककर ने कहा, और इस बार उसकी आंखों में मुसरत की चमक थी। जी हाँ, नंबर 3 ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नंबर 3, मैं मजबूर हो गया था। मुझे एक बार नंबर 6 पर शक पड़ा, जबकि जश्न की रात उसने इमरान और उसकी टीम की हिमायत की थी। मैंने नंबर 6 का मुंह धुलवाया तो वो वाकई मेकअप में था, मगर उससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई करता, नंबर 3 ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे फौरन वहां से मेन चेकिंग रूम में जाना पड़ा। वहां अभी मैं विजन मशीन पर उन्हें चेक कर ही रहा था कि बॉस की हेडक्वार्टर से कॉल आ गई। अब तुम मिल गए, मगर नंबर 6 गायब है, डाककर ने तफसीलात बतलाई। दरअसल जिस नंबर 3 ने आप पर हमला किया था वो मैं नहीं था, बल्कि मेरे मेकअप में कोई और होगा। मेरी भी तो सुने आप। मैं यहाँ से जाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि नंबर 6 मेरे कमरे में आया। 2-4 मिनट हमने बातें की कि अचानक नंबर 6 ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर मुझे दिखाई और कहा कि इसे सूंघो, देखो कितनी प्यारी खुशबू है। मैंने वो शीशी नाक से लगाई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे होश आया तो मुहाफिज मुझे यहाँ ले आया, नंबर 3 ने रिपोर्ट दी। ओह, तो इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे मेकअप में अपना आदमी मेरे सामने कर दिया, डाककर ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। जी हाँ, मालूम तो यही होता है, नंबर 3 ने कहा। मुझे अब बेहद तशवीश हो गई है कि 2 आदमी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो न जाने इस वक्त कौन से मेकअप में हो, डाककर ने कहा। जी हाँ, और ये इंतहाई खतरनाक बात है, वो लोग न जाने हमारी ला इल्मी में क्या गुल खिलाएं, नंबर 3 ने कहा। अब उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। अब क्या किया जाए? ये तो तकरीबन नामुमकिन है कि सेंटर के मौजूद हर शख्स का मुंह एमोनिया से धुलवाया जाए, डाककर ने सोचते हुए कहा। मेरे ख्याल में वो लोग आपके करीब तर ही रहेंगे, क्योंकि आप पर कब्जा पाने की सूरत में ही वो सेंटर का कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप मोहतात रहें, नंबर 3 ने उसे मशवरा दिया। मैंने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है, आज के बाद मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, डाककर ने जवाब दिया। कल अवतार देवता का जश्न जहरीली पहाड़ियों पर होगा। मेरे ख्याल में इमरान की बाकी टीम को वहीं बुलाकर हलाक कर दिया जाए, और जलार को भी, क्योंकि मुझे उस पर भी शक है।
کہ وہ اصلی زلال نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ عمران نے اس کی شکل میں تبدیلی کر دی ہے۔ ضرور کوئی چکر ہے، ڈاپکر نے کہا۔ تو پھر ابھی زلال کو گرفتار کر لیا جائے؟ نمبر 3 نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس طرح قبیلے میں بغاوت پھیل جائے گی اور پھر ان کی دیکھا دیکھی مقامی مزدور بھی بگڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ڈاپکر نے کہا، اور نمبر 3 خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، چلو میں مزید احکامات دیتا ہوں، ڈاپکر نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اور پھر نمبر 3 اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ ڈاپکر نے ریسیور اٹھا کر سب چیکنگ اسٹاف کو ہدایت کی کہ اگر انہیں کہیں بھی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے فوراً رپورٹ دی جائے۔ عمران اس وقت 208 کے روپ میں مین پاور پلانٹ میں موجود تھا۔ اس نے اچھی طرح ہر طرف کا جائزہ لیا تھا۔ یورینیم کا ذخیرہ مخصوص کیمیکل سے بنے ہوئے شیشہ نما دھات کے چھوٹے چھوٹے باکس میں بند کر کے ایک خفیہ تہخانے میں رکھا گیا تھا۔ اس تہخانے کی حفاظت کے لیے جدید ترین نظام بروئے عمل لایا گیا تھا، جہاں خاص اجازت کے بغیر مکھی بھی نہیں گھس سکتی تھی۔ عمران کو وہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یورینیم کا ذخیرہ قریب الختم ہے۔ عمران کو خطرہ ہوا کہ کہیں موجود اسٹاک بھی نہ بھیج دیا جائے۔ اس طرح سینٹر پر قابو پانے کے باوجود بھی وہ اپنے اصل مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد عمران اس وقت اپنی جھونپڑی میں موجود تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے اس نے اندرونی جیب سے گھڑی نکالی۔ مزدور ہونے کی وجہ سے وہ گھڑی ہاتھ میں نہیں باندھ سکتا تھا، اس لیے اس نے چھپا کر اندر جیب میں رکھ لی تھی۔ اس نے گھڑی کی سوئیاں مخصوص ہنسوں پر فٹ کی اور ون بٹن کھینچ لیا۔ چند لمحوں بعد رابطہ مل گیا۔ ہیلو بلیک زیرو، عمران اسپیکنگ، اوور، اس نے کہا۔ یس بلیک زیرو اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے بلیک زیرو، اوور، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، میں یہاں ایک گارڈ کے روپ میں فٹ ہو گیا ہوں۔ گارڈ کو میں نے 100 بروز ریس سے ختم کر دیا ہے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ کوئی نئی بات، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، باقی ٹیم یہاں سینٹر میں پہنچ چکی ہے۔ کل رات کو خاص جشن ہو رہا ہے زہریلی پہاڑیوں پر، وہاں اوتار دیوتا بھی درشن دے گا۔ ایک اور لڑکی کو مردہ دیوی کا میک اپ کر کے وہاں دیوی کے روپ میں پیش کیا جائے گا تاکہ وحشیوں کو قابو میں رکھا جا سکے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ یہ زہریلی پہاڑیاں کہاں ہیں اور اوتار دیوتا کیا بلا ہے، اوور، عمران نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ مین پلانٹ کے پیچھے جنگل میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نما ٹیلے موجود ہیں، انہیں زہریلی پہاڑیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اوتار دیوتا کوئی عجیب الخلقت بلا کا نام ہے جو انہی پہاڑیوں میں کہیں رہتی ہے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ پیش کی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کے ممبران خطرے میں ہیں، اوور، عمران نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہاں موجود لوگوں کی باتوں سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس بلا سے کوئی فرد نہیں بچ سکا، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کسی طرح کیپٹن شکیل اور صفدر کو وہاں سے فرار کرا دو۔ وہ میک اپ کر کے سیاہ فاموں میں مل جائیں تاکہ وہ بر وقت اس بلا کا مقابلہ کر سکیں، اوور، عمران نے حکم دیا۔ بہتر، میں کوشش کرتا ہوں، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ان سے گفتگو کرتے ہوئے H2 کا روپ بھی دھار سکتے ہو تاکہ وہ ذرا تیز ہو جائیں، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے سر، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ابھی اس نے گھڑی جیب میں رکھی ہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ عمران نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک سفید فام موجود تھا۔ نمبر 208 میرے ساتھ چلو، اس نے کرخت لہجے میں عمران سے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اس سفید فام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ویسے عمران حیران تھا کہ کیا چکر چل رہا ہے، اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے، کہیں اس کی طرف سے یہ لوگ مشکوک تو نہیں ہو گئے۔ عمارت کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کے کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے لے جایا گیا۔ وہاں کمرے میں اس وقت 2 سفید فام موجود تھے۔ عمران نے انہیں سلام کیا۔ نمبر 208، کل رات اوتار آپریشن ہونا ہے، تمہیں اپنی ڈیوٹی معلوم ہے؟ ان میں سے ایک نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، مگر اب اگر وہ انکار کرتا تو خواہ مخواہ مشکوک ہو جاتا، اس لیے اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تم جشن سے 1 گھنٹہ پہلے تہخانے میں پہنچ جانا اور ہوشیار رہنا۔ مشین آپریٹ کرتے وقت اگر تم سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو تمام معاملہ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ انچارج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، انچارج نے اسے حکم دیا، اور عمران سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا ڈیوٹی ہوگی۔ ویسے اسے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ وہ بھی اوتار جشن میں موجود ہوگا،
اور ظاہر ہے جو بھی ڈیوٹی ہوگی وہ انتہائی اہم ہوگی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکتا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور دیگر ساتھی ایک خاص بڑے کمرے میں موجود تھے۔ یہ کمرہ لوہے کی موٹی موٹی چادروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا صرف اکلوتا دروازہ باہر سے بند تھا۔ کمرے کی چھت پر چند چھوٹے چھوٹے سے سوراخ تھے، شاید یہ ہوا کی گزرگاہ کے لیے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کے بند کھول لیے تھے۔ ان کے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں نے اس کام میں ان کی بے حد مدد کی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی تجویز سوچنی چاہیے، صفدر نے کہا، اور سب نے اس کی تائید کی، کیونکہ یہاں بند کمرے میں پڑے رہنے سے وہ چوہے کی موت بھی مارے جا سکتے تھے۔ مختلف تجویز پر بحث ہوتی رہی کہ اچانک صفدر کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل کا ایک نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ جیسے ہی نظر پڑی وہ چونک پڑا۔ ٹرانسمیٹر کال اس کے منہ سے نکلا، اور پھر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہاں کال کرنے والا کون ہو سکتا ہے، شاید عمران کی کال ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر نے ون بٹن کھینچ کر سلسلہ ملا لیا۔ X2 اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز آئی اور صفدر سمیت تمام ممبران کی آنکھیں حیرت سے شدت سے پھٹ گئیں۔ آپ سر، اوور۔ صفدر نے حیرت کی شدت سے بھوکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں معلوم ہو رہے ہو، اوور۔ X2 کے لہجے میں نرمی تھی۔ سر دراصل ہم اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں گے، اوور۔ صفدر اب سنبھل چکا تھا۔ تم لوگ بری طرح پھنس چکے ہو، اس لیے مجھے خود حرکت میں آنا پڑا، اوور۔ X2 نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تھینک یو سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اوور۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کل زہریلی پہاڑیوں پر ایک جشن ہو رہا ہے، تم سب کو وہاں قتل کرنے کا پروگرام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم جشن سے پہلے پہلے رہا ہو جاؤ، اوور۔ X2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، یہاں سے رہا ہونے کے بعد ہی ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ تو میں ابھی تمہیں آزاد کراتا ہوں، لیکن صرف 2 آدمی، تم اور کیپٹن شکیل، باقی لوگ یہیں رہیں گے تاکہ مجرم جشن سے پہلے کوئی کارروائی نہ کر سکیں، اوور۔ X2 نے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے سر، اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہو، ایمرجنسی میک اپ باکس بھی ساتھ لے لینا، اوور۔ X2 نے کہا۔ وہ ہمارے پاس موجود ہے جناب، اوور۔ صفدر نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، X2 نے جواب دیا، اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا باقی لوگ قربانی کے بکرے ہیں، تنویر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں تنویر، تم ہمیشہ منفی انداز میں سوچتے ہو، تم لوگوں کو یہاں رکھنے میں بھی X2 کی کوئی اسکیم ہوگی، صفدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک سیاہ فام ہاتھ میں مشین گن لیے اندر داخل ہوا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، اس نے مقامی لہجے میں انگلش بولتے ہوئے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل آگے بڑھے، اس نے انہیں باہر چلنے کا اشارہ کیا اور اس سیاہ فام کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ سیاہ فام نے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ یہ ایک طویل گیلری تھی۔ سیاہ فام تیزی سے ایک قریبی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ سیاہ فام بھی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ وہاں کرسیوں پر 2 سیاہ فام بندھے ہوئے تھے۔ تم ان دونوں کا میک اپ کر لو، مگر جلدی کرو، میں باہر موجود ہوں، سیاہ فام نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہ سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر میک اپ کر چکے تھے۔ کرسیوں پر بندھے ہوئے سیاہ فاموں کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے آثار تھے۔ ان کے منہ میں کپڑا بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ صفدر آپ کا نام ہے؟ سیاہ فام نے سوالیہ نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا نام ہے، صفدر نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا نام سماگو ہے اور آپ کا نمبر 304 ہے، آپ مین سینٹر کے محافظ گارڈ ہیں، اس نے صفدر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کونے میں پڑی ہوئی ایک مشین گن اٹھا کر صفدر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آپ کا نام دیگاسا ہے اور آپ کا نمبر 301 ہے، آپ بھی سینٹر کے محافظ گارڈ ہیں۔ سیاہ فام کیپٹن شکیل سے مخاطب ہوا اور اسے بھی ایک مشین گن دی۔ صفدر نے جو اب تک سیاہ فام کے متعلق اندازہ لگا رہا تھا آخر نہ رہ سکا۔ فی الحال وقت نہیں ہے، بعد میں تفصیلی تعارف ہو جائے گا، آپ میرے پیچھے آئیے، میں آپ کو ڈیوٹی پر پہنچا دوں، سیاہ فام نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر وہ دونوں اس کے پیچھے دروازے سے باہر نکل آئے۔ مختلف گیلریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچے، جہاں مختلف دیو ہیکل مشینیں کام کر رہی تھیں۔
उस हॉल के दरवाजे पर जाकर सैफ फार्म ने उन्हें खड़ा कर दिया। यहाँ तुम्हारी ड्यूटी है अपने नंबर याद रखना और होशियारी से काम करना। एक्सक्रू तुमको हिदायत देता रहेगा, सैफ फार्म ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर वापस मुड़ गया। बस्ती के दरमियानी मैदान में कबीले के तमाम अफराद मौजूद थे। उन सब ने हाथों में नेज़े पकड़े हुए थे। उनके चेहरे जोश और मुसर्रत से मजीद स्याह पड़ चुके थे। एक चबूतरे पर खड़ा होकर जोसेफ तकरीर कर रहा था। उसका लहजा बेहद जोशीला था। इस वक्त उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही जोसेफ है जो सिर्फ शराब पीने और इमरान के अहकाम की तामील के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त वो वाकई किसी वहशी कबीले का सरदार मालूम हो रहा था। अनकाना देवी के पुजारियों सुनो, एक नाजुक वक्त आ गया है। आज रात अवतार देवता का जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न खास मौक़ों पर मनाया जाता है। ये सफ़ेद फार्म लोग न जाने कहाँ से हमारे कबीले में आ पहुँचे हैं। इन्होंने हमारे कबीले के बहुत से लोग न जाने कहाँ कैद कर रखे हैं, जो शेर की जबों में हाथ डालकर चीज़ देने की ताकत रखते हैं। सिर्फ इसलिए कि ये हमारी देवी के चहीते गुलाम हैं, हम हमेशा उनका हुक्म बजा लाते रहे। मगर देखो, हमारी देवी इसलिए हमसे रूठ कर चली गई कि उन सफ़ेद फार्मों से नाराज़ हो गई थी। अब फैसला अवतार देवता के हाथ में है। अगर वो भी रूठ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए होशियार रहना। हमें उन सफ़ेद फार्मों से अपना इंतकाम लेना है, अपने कड़ियल जवानों का इंतकाम। अगर अवतार देवता ने सफ़ेद फार्मों के खिलाफ फैसला दे दिया तो तुम सब मेरे इशारे पर इन सफ़ेद फार्मों पर टूट पड़ना, इनकी बोटियाँ उड़ा देना, ताकि देवी और अवतार देवता हमसे खुश रहें। जोसेफ ने बेहद जोशीली तकरीर की और वो वहशियों को राम करने में कामयाब हो गया। हम अपने सरदार जलार के साथ हैं। सब वहशियों ने नेज़े उठाकर उसकी तायीद की। तो चलो, जहरीली पहाड़ियों की तरफ चलो, आज सफ़ेद फार्मों का फैसला हो जाएगा, जोसेफ ने अपना नेज़ा हिलाते हुए कहा। और फिर तमाम कबीला जोशीले नारे लगाता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। घने दरख्तों से गुजरते हुए काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक साफ खित्ते में पहुंच गए। यहाँ बेशुमार छोटे बड़े टीले मौजूद थे। इन टीलों को जहरीली पहाड़ियों का नाम से पुकारा जाता था। जहरीली पहाड़ियों के करीब पहुंचकर तमाम कबीला एक तरफ हो गया। थोड़ी देर बाद एक तरफ से सफ़ेद फार्म पहाड़ियों की तरफ आते नजर आए। उनके साथ स्याह फार्म गार्ड भी थे, जिन्होंने हाथों में मशीन गनें पकड़ी हुई थी। दरमियान में इमरान की टीम के बकाया मेंबर्स थे, जिनके हाथ पुश पर बांधे गए थे। वो सब लोग जहरीली पहाड़ियों के करीब आकर रुक गए। बंधे हुए लोगों को उन्होंने एक टीले पर बिठा दिया। डाबकर जो सबसे आगे था, वो एक टीले पर चढ़ा और फिर उसने बुलंद आवाज से अवतार देवता और अनकाना देवी का नारा लगाया और फिर नीचे उतर आया। ये जश्न शुरू होने का ऐलान था। डाबकर के जवाब में तमाम कबीले ने बुलंद आवाज से नारे लगाने शुरू कर दिए। वो जोश से उछल रहे थे। इमरान कबीले के अफराद के पहुंचने से 1 घंटा कबल जहरीली पहाड़ियों के नीचे बने हुए एक तहखाने में पहुंच चुका था। यहाँ एक बड़ी मशीन थी, जिसका हैंडल एक आदमी को मुसलसल चलाना पड़ता था और उस हैंडल को चलाने के लिए ड्यूटी इमरान के सुपुर्द थी। इमरान ने ब्लैक जीरो से वॉच ट्रांसमीटर पर तमाम प्रोग्राम सेट कर लिया था। वो आज ही इस केस को ख़त्म कर देना चाहता था। सफदर और कैप्टन शकील की ड्यूटी उसने यूरेनियम स्टोर के बाहर लगाई थी। उसने सेंटर में मौजूद तकरीबन तमाम स्याह फार्मों को सफ़ेद फार्मों के खिलाफ भड़का दिया था और वो सब इमरान को अपना साथी समझकर उसका कहा मानने पर राजी हो गए थे। अब सिर्फ जश्न शुरू होने का इंतजार था। तहखाने में एक सफ़ेद फार्म भी मौजूद था, जो शायद उस ऑपरेशन का इंचार्ज था। दीवार में लगी हुई एक बहुत बड़ी मशीन के ऊपर फिट स्क्रीन पर जहरीली पहाड़ियों का तमाम मंजर नजर आ रहा था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर वो दूर एक कोने में चला गया। इस तहखाने में इस सफ़ेद फार्म और इमरान के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था और वो सफ़ेद फार्म इस स्क्रीन पर बाहर का मंजर देखने में माहूर था। इमरान ने दूर एक कोने में जाकर अंदरूनी जेब से ट्रांसमीटर वॉच निकाली और फिर उसका विंड बटन खींच लिया। विंड बटन खींचते ही उसके डायल का एक हिस्सा शुरू हो गया। उसने उसे मुंह से लगा लिया। हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर, उसने इंतहाई मध्यम आवाज में कहा। ब्लैक जीरो, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। प्रोग्राम तैयार है, ओवर, इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, सफदर और कैप्टन शकील दोनों की ड्यूटी स्टोर पर लगा दी है। मैं खुद असले के स्टोर पर मौजूद हूँ। जोसेफ ने भी कबीले को तैयार कर लिया है, ओवर, ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, मैं काशन दूंगा दस्तीमंग का, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओके सर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबाकर घड़ी जेब में डाल ली। वो सफ़ेद फार्म अभी तक उस स्क्रीन के मंजर में खोया हुआ था। इमरान दोबारा मशीन की तरफ बढ़ गया।
जहरीली पहाड़ियों के गिर्द वहशियों का हजूम इकट्ठा था। जोसेफ भी सफेद फार्मों के करीब खड़ा नेजा लहरा रहा था। सफेद फार्म ने एक बटन दबा दिया और फिर तहखाने में पहाड़ियों पर होने वाली तमाम गुफ्तगू नशर होने लगी। तैयार हो जाओ, काम शुरू होने वाला है। सफेद फार्म ने डाककर का हाथ ऊंचा उठते देखकर इमरान से कहा। यह शायद इनका मखसूस इशारा था। इमरान ने मशीन के हैंडल पर हाथ रख दिया। वैसे वो इस पोजीशन में खड़ा था कि स्क्रीन को बखूबी देख सकता था। कमरे में डाककर की आवाज बखूबी सुनाई दे रही थी। अवतार देवता अपने दर्शन दो, अनकाना देवी अपने दर्शन दो, हम तुम्हारे रहम के तलबगार हैं। डाककर महापुजारी की हैसियत से गड़गड़ा रहा था। अचानक डाककर ने अपना उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया। मशीन चलाओ, सफेद फार्म चीखा और इमरान ने जोर जोर से हैंडल चलाना शुरू कर दिया। मशीन में जिंदगी जाग उठी। वो हैंडल चलाता रहा और फिर स्क्रीन पर नजर आने वाली पहाड़ियों को उसने फटते देखा और आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई खौफनाक जानवर बाहर निकल रहा था। एक अजीबोगरीब जानवर, 4 टांगों पर मौजूद जानवर जिसका गारनुमा मुहीब दहाना दूर ही से नजर आ रहा था। उसकी आंखें उसके माथे पर होने की बजाय उसके 2 लंबे लंबे कानों के सरों पर चमकती हुई नजर आ रही थी। उस जानवर के नजर आते ही तमाम वहशी सजदे में गिर गए। अवतार देता रहम करो, अवतार देता रहम करो, वो सब बुलंद आवाज से चिल्ला रहे थे। जब वो हैबतनाक जानवर पूरी तरह बाहर निकल आया तो एक अजीब मंजर नजर आया। पास के जंगल से अचानक एक खूबसूरत लड़की जिसकी शक्ल अनकाना देवी जैसी थी, बड़ी तेजी से चलती हुई उस तरफ बढ़ी जिधर वो जानवर खड़ा था। वेश्यों ने उसे देखकर एक बार फिर नारे लगाने शुरू कर दिए। देवी आ गई, देवी आ गई। वो औरत जिस पर शायद पहली देवी का मेकअप किया गया था उस जानवर के सामने आकर खड़ी हो गई। जानवर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। इस औरत ने खड़े होकर अपने हाथ बुलंद किए और फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरे पुजारियों, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है, मुझे भीख नहीं मिली। अपने सरदार जलार और उन बाहर से आए हुए आदमियों को अवतार देवता की भीख चढ़ा दो, वरना अवतार देवता और मैं तुम सब से हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। जल्दी करो, अब भी वक्त है, देवी ने कहा और फिर वहशी जोसेफ की तरफ मुड़ गए। उनके चेहरों पर गुस्से के आसार थे। इमरान ने देखा कि अब वक्त नाजुक है तो उसने अचानक जेब से एक रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि वो सफेद फार्म जो स्क्रीन के मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था बाखबर होता, उसने उस पर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और गोली उस सफेद फार्म की पूंछ में घुस गई। वो उलटकर मेज पर जा पड़ा। इमरान ने एक फायर और किया और फिर भागकर कोने में रखी हुई एक बड़ी मशीन का हैंडल जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। वो हैंडल चला रहा था। उसके हैंडल घुमाते ही अचानक पहाड़ी की वो जगह फट गई जहां वो देवी मौजूद थी। चुनाचे वो औरत उस दरमियानी खला में गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। चेहरे पर खौफ व हिरास के तासुरात उमड़ आए। अवतार देवता पीछे खामोश खड़ा देखता रहा क्योंकि वो तो मशीन ही था। डाककर की इजाद वेश्यों को खौफजदा करने के लिए। देवी के गिरते ही मजमे पर खौफ व हिरास छा गया। डाककर पोजीशन देखकर घबरा गया। वो बेइख्तियार देवी की तरफ भागा मगर दूसरे ही लम्हे जोसेफ का नेजा बुलंद हुआ और फिर वो बिजली की तरह डाककर की तरफ आया मगर डाककर झुकाई दे गया। वो चीख रहा था, अवतार देवता को चलाओ, अवतार देवता को चलाओ। शायद वो उस सफेद फार्म को कह रहा था जिसे इमरान ने पहले ठंडा कर दिया था। इससे पहले कि इमरान कुछ करता, डाककर जो तेजी से भागता हुआ अवतार देवता की तरफ बढ़ रहा था और दूसरे लम्हे वो अवतार देवता के गारनुमा मुंह में छलांग लगा चुका था। अब वो गायब था। अनकाना के पुजारियों, देखो, देवता ने सया फार्म को खा लिया है। तुम भी सफेद फार्म लोगों को खा जाओ, यही देवता की मर्जी है। जोसेफ ने इस मौके से फायदा उठाते हुए चीख कर कहा और उसका ये हरबा कारगर रहा। वेश्यों ने अपनी आंखों से देखा था कि सफेद फार्म आका अवतार देवता के मुंह में चला गया है। चुनाचे वो नारा लगाते हुए बाकी बचे हुए सफेद फार्मों पर पल पड़े। मशीन गनों के मुंह खोल दिए गए और फिर वहां चीखों पुकार का एक तूफान बर्पा हो गया। मगर 10-12 सफेद फार्म वेश्यों के हजूम का कब तक मुकाबला करते। वेश्यों ने उन्हें नेजों पर ले लिया। जोसेफ ने भागकर टीम के बाकी मेंबरों के हाथ खोले और फिर वो सब जोसेफ की रहनुमाई में उस झाड़ी की तरफ भागे जहां सेंटर के अंदर जाने का रास्ता था। इमरान ने डाककर को यूं इस अफियत के मुंह में गायब होते देखा तो वो समझ गया कि डाककर उसके मुंह से होता हुआ सेंटर में पहुंच जाएगा। चुनाचे वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और फिर वो भागता हुआ मेन प्लांट की तरफ भागा। उसने पैंट की जेब से एक दस्ती बम निकाला और दीवार से दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सेंटर में भी वेश्यों के नारे गूंज उठे। इमरान जैसे ही एक गैलरी में मुड़ा, उसकी मुठभेड़ डाककर से हो गई जो एक कमरे से निकल रहा था।
اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے عمران پر فائر کھول دیا مگر عمران تڑپ کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ بال بال بچا تھا، اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو سینکڑوں گولیاں اس کے جسم میں گھس چکی ہوتی۔ ڈاکٹر نے جب وار خالی ہوتے دیکھا تو وہ جھپٹ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ عمران کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دروازہ توڑنے کی سوچتا، چنانچہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے ہر قیمت پر اسٹور کو بچانا تھا جہاں یورینیم موجود تھا۔ پورا سینٹر گولیوں اور دھماکوں سے گونج رہا تھا۔ سینٹر میں موجود بے شمار سفید فام مقابلوں پر اتر آئے تھے۔ عمران تیزی سے بھاگتا ہوا اسٹور روم کے قریب پہنچا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل وہاں موجود تھے۔ وہ مشین گن ہاتھوں میں اٹھائے چوکنے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب عمران کو، جو ایک سیاہ فام کے روپ میں تھا، اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ ٹھہرو، میں عمران ہوں، عمران چیخا اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ کوئی بھی اسٹور روم کے قریب آئے اسے گولی مار دینا، عمران نے انہیں حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ اسلحہ خانے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہاں کافی تعداد میں سیاہ فام موجود تھے اور بلیک زیرو اندر سے اسلحہ نکال نکال کر انہیں تقسیم کر رہا تھا۔ تم کنٹرول کرو، میں ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہوں، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وہ ہر قیمت پر ڈاکٹر کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دراصل پروگرام خلاف توقع بدل گیا تھا۔ عمران کا پروگرام تھا کہ وہ لوگ جشن مناتے رہیں گے اور یہاں سینٹر پر قبضہ کر لیا جائے گا، پھر ڈاکٹر وغیرہ کو گرفتار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مگر ڈاکٹر کے یوں اوتار دیا تھا کہ منہ میں چھلانگ لگا دینے سے تمام پروگرام دھرم برہم ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا ادھر بڑھا جدھر مین پلان موجود تھا۔ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچا۔ اندر گھستے ہی اسے ڈاکٹر نظر آ گیا جو ایک مشین کے قریب کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ عمران اس پر فائر کرتا، ڈاکٹر نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر عمران اور ڈاکٹر کے درمیان ایک شیشے کی دیوار بن گئی۔ عمران نے فائر کیا مگر گولی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ ڈاکٹر کا فاتحانہ کہکا گونجا۔ دیوار اور چھت کے درمیان ایک معمولی سی درس موجود تھی۔ وہ عمران وہاں سے گولی تو نہیں مار سکتا تھا مگر آواز تو یقیناً باہر پہنچ جاتی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا جہاں سے وہ ڈاکٹر تک پہنچ سکتا۔ ڈاکٹر اطمینان سے مشین کے بٹن آن کرنے لگا۔ عمران ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک دستی بم نکالا اور پھر اس کی پن کھینچ کر اس نے اس شیشے کی دیوار پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار کے پرخچے اڑ گئے۔ دیوار شاید بم کے آئیڈیا کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ دیوار کے ٹوٹتے ہی عمران نے ڈاکٹر پر چھلانگ لگا دی مگر ڈاکٹر کونے میں موجود ایک دروازے سے غائب ہو چکا تھا۔ عمران بھاگتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا اور پھر جب وہ اس دروازے سے ہوتا ہوا اس کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ خالی تھا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی پشت پر موجود دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ اب عمران کمرے میں محصور ہو چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد یہ تمام سینٹر ڈائنامائٹ سے تباہ ہو جائے گا اور یہ کمرہ تمہاری قبر بن جائے گا، ڈاکٹر کی آواز کمرے میں گونجی۔ عمران نے مدہوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو اس کے پاس بم بھی ختم ہو چکے تھے۔ کمرے کی ٹھوس دیواریں اور بند فولادی دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تمام سینٹر میں قیامت کا منظر تھا۔ جوزف کی سرکردگی میں تمام قبیلہ سینٹر میں داخل ہو چکا تھا اور ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اس قیامت کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ سفید فاموں کے ایک گروپ نے جو جدید ترین اسلحے سے لیس تھا اسٹور روم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے فائر کھول دیا۔ وہ دونوں ستونوں کی آڑ سے فائرنگ کر رہے تھے۔ اچانک انہیں اسٹور روم کے اندر سے کھٹاپٹ کی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ یہ ان کے لیے انتہائی نازک مسئلہ تھا۔ انہوں نے ہر قیمت پر اسٹور کو بچانا ہوگا مگر اب وہ باہر سے نپٹتے یا اندر کا خیال کرتے۔ ان پر اتنی بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی کہ وہ ستون کی آڑ سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک سفید فاموں کی پشت پر ایک دستی بم پھٹا اور پھر چیخوں کے ساتھ ہی سامنے سے ہونے والی فائرنگ رک گئی۔ دوسرے لمحے آڑ میں سے چند سیاہ فام باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ تم کیسے ہو صفدر اور کیپٹن شکیل؟ ایک قوی ہیکل سیاہ فام نے جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی ان کے قریب آ کر پوچھا اور یہ دونوں شدید رہ گئے کیونکہ یہ X2 کی آواز تھی۔ ہم ٹھیک ہیں سر مگر اندر سے اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کیپٹن شکیل نے سنبھل کر جواب دیا۔ اوہ فوراً اندر جاؤ، یہ نہ ہو کہیں بے خبری میں مجرم اسٹور ہی صاف کر جائیں، X2 نے سخت لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کی طرف رخ کر کے فائر کھول دیا۔
मगर जैसे ही दरवाजे से गोली टकराती एक शोला सा कूदता और गोली पिघलकर दरवाजे की दहलीज पर गिर जाती। ओह, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सफदर ने कहा। अब क्या करें, अंदर तो काफी लोग मौजूद हैं, कैप्टन शकील ने कहा। किसी तरह इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर दिया जाए तब काम बन सकता है, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कैप्टन शकील एक लम्हे तक सोचता रहा, फिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। तुम यहाँ ठहरो सफदर, मैं पावर प्लांट बंद कर दूं, शकील ने कहा। पावर प्लांट कहाँ है, सफदर ने पूछा, मगर कैप्टन शकील आगे बढ़ गया था। वो तेजी से एक तरफ दौड़ा जा रहा था। इस वक्त जबकि सियाह फार्म उसे यहाँ ले आ रहा था, उसने दरवाजे के सामने पावर प्लांट की तस्वीर देखी थी। वो तकरीबन भागता हुआ पावर प्लांट की तरफ बढ़ा। उसे एहतियात जरूर करनी पड़ रही थी क्योंकि सेंटर में बेतहाशा गोलियां चल रही थीं। सफेद फार्म वहां काफी तादाद में थे और उसके अलावा काफी तादाद में सियाह फार्म भी उनकी हिमायत में लड़ रहे थे। बहरहाल वो बचता बचाता पावर प्लांट तक पहुंच गया। पावर प्लांट के सामने सफेद फार्म डटे हुए थे, उन्होंने बाकायदा आड़ ले रखी थी। वैसे पावर प्लांट का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर मशीनें चल रही थीं। सफेद फार्मों ने शायद पावर प्लांट को दिफाई मरकज बना रखा था। कैप्टन शकील चंद लम्हे एक सतून की आड़ में होकर हालात का जायजा लेता रहा। फिर उसने एक नफ्सियाती दाव आजमाने का फैसला किया। वो सतून की आड़ से निकला और बड़े एतमाद से कदम उठाता हुआ पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो तुम, रुक जाओ, पावर प्लांट के करीब आड़ से एक आदमी ने उसे डांट कर कहा और दूसरे लम्हे एक गोली उसके कान के करीब से होकर गुजर गई। बॉस कहाँ है, मुझे बॉस से मिलने दो, मैं एक खास खबर लेकर आया हूँ। कैप्टन शकील रुका नहीं बल्कि बड़े एतमाद से आगे बढ़ता रहा। बॉस यहाँ नहीं है। अचानक एक सफेद फार्म ने एक सतून की आड़ से निकलकर उसके सीने पर मशीन गन की नारी रख दी। गन फेंक दो, उसने कड़कते हुए कहा और कैप्टन शकील ने एक लम्हा दिए बगैर गन फेंक दी। तुम यहाँ क्यों आए हो और कौन हो, उसी सफेद फार्म ने पूछा। लहजा बेहद तलख था। मुझे फौरन बॉस के पास ले चलो वरना हम सब तबाह हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने मुकामी जबान में जवाब दिया। उसके लहजे से बेपनाह परेशानी जाहिर हो रही थी। चलो अंदर, सफेद फार्म ने उसे अंदर चलने के लिए कहा और फिर वो सफेद फार्म की रहनुमाई में हॉल के अंदर दाखिल हो गया। हॉल के दरमियान में एक मेज के गिर्द चार सफेद फार्म बड़ी परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। उनके एसाब पर बेचैनी तारी थी। एक सियाह फार्म को यूं मशीन गन की नाल पर अंदर आते देखकर वो चौंकर खड़े हो गए। क्या बात है, ये कौन है, उनमें से एक ने पूछा, लहजा बेहद साफ था। उसी लम्हे खतरे के अलार्म से पूरा हॉल गूंज उठा। ये सफेद फार्म जो कैप्टन शकील की पुष्ट पर खड़ा था, उसने कुछ कहना चाहा मगर उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला था कि कैप्टन शकील चीते जैसी फुर्ती से मुड़ा और फिर पलक झपकने में वो सफेद फार्म कैप्टन शकील के हाथों पर उठता चला गया। दूसरे लम्हे उस सफेद फार्म को उन चारों पर दे मारा। हॉल में इन चार अफराद के अलावा दो और मुहाफिज भी थे। इससे पहले कि वो सूरत हाल का अंदाजा लगाते, कैप्टन शकील ने एक जम लगाया और दूसरे लम्हे उसने इन चारों में से एक सफेद फार्म को झपटकर आगे कर लिया। दोनों मुहाफिजों ने उसी असना में फायर कर दिया मगर एक गोली इस सफेद फार्म को चाड़ गई जो कैप्टन शकील के आगे था। कैप्टन शकील ने उसे दूसरे पर धकेल दिया। फिर वहां इंतहाई तेज जंग छिड़ गई। कैप्टन शकील की फुर्ती काबिले दीद थी। वो बिजली की तरह तड़प रहा था। उसने मुहाफिजों को इतना वक्फा ही नहीं दिया कि वो उस पर फायर कर सकें। आखिर चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो उनके हाथों से मशीन गनें गिराने में कामयाब हो गया। उसकी कोशिश में कामयाब होते ही उसने पैंतरा बदला और इस बार उसके दाएं हाथ के कंगन ने काम दिखाना शुरू कर दिया। कंगन की कुंडी खींचने से उसमें छुपा हुआ तेज ब्लेड बाहर निकल आया था और फिर कमरे में लगातार चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सिर्फ चंद लम्हों में वो चार आदमियों को खत्म कर चुका था। पावर प्लांट के बाहर सियाह फार्मों ने हमला कर दिया था, इसलिए बाहर मौजूद मुहाफिज बुरी तरह उलझ गए थे। दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने एक झटके से बड़ी मेज उठाई और फिर उसने वो मेज पावर प्लांट के मेन मशीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा। फौलादी मेज के जोरदार झटके से वो मेन मशीन की डायल और पुर्जे टूट गए और दूसरे लम्हे हॉल में तारीकी छा गई। फिर लगातार धमाके होने लगे। पहला धमाका ही काफी जोरदार था, पूरा हॉल हिल गया था। कैप्टन शकील ने बाहर छलांग लगा दी। फिर वो भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि एक जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तमाम इमारत के पत्थर उड़ गए। कैप्टन शकील भागता हुआ अंदाजे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। अंदाजे से जब उसने समझा कि स्टोर रूम आ गया है तो उसने सफदर को आवाजें देनी शुरू कर दी मगर वहां घुप अंधेरे में सफदर की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो शदीद परेशानी के आलम में नाच कर रह गया। ब्लैक जीरो इमरान और डाककर की तलाश में दीवानावार फिर रहा था मगर ये दोनों गायब थे।
مختلف کمروں سے گزرتا ہوا آخر وہ اس ہال میں پہنچ گیا جہاں عمران نے بم مار کر شیشے کی دیوار توڑ دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیوار اور فرش پر پڑی ہوئی دبیز شیشے کی کرچوں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کوئی جھڑپ ہوئی ہے۔ اچانک اسے ہلکی سی ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کونے کے فولادی دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ دروازے کے باہر ایک سرخ رنگ کا ہینڈل موجود تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے وہ ہینڈل کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ایک سیاہ فام اسے ٹکرا گیا۔ یہ عمران تھا، لیکن چونکہ وہ میک اپ میں تھا اور بلیک زیرو نے اس کا یہ میک اپ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ تو اسے پہچان نہ سکا، مگر عمران نے اسے پہچان لیا کیونکہ بلیک زیرو نے گارڈ کا میک اپ اس کے سامنے کیا تھا۔ طاہر فوراً بھاگو، ابھی پورا سینٹر ڈائنامائٹ سے اڑ جائے گا، عمران نے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو حیرت سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ مگر عمران صاحب وہ یورینیم، اس نے گھبراتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں جائے یورینیم، پہلے مجھے اپنی ٹیم کو بچانا ہے۔ عمران ایک گیلری میں پہنچ چکا تھا اور بلیک زیرو اس پریشانی اور افراتفری کے عالم میں ہونے کے باوجود عمران کی عظمت کا قائل ہونے پر مجبور ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے اتنا بکھیڑا پڑا وہ ٹیم کی خاطر اسے بھی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ عمران صاحب پھر خطرے کے سائرن بجا دینا چاہیے، بلیک زیرو نے رائے پیش کی۔ کہاں ہے الارم؟ عمران نے بے تابی سے پوچھا۔ ادھر میرے پیچھے آئیے۔ بلیک زیرو ایک طرف مڑ گیا اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئے۔ یہاں بھی مشینیں موجود تھیں۔ اس ہال کے ایک کونے میں ایک کیبن بنا ہوا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے اس کیبن میں گھس گیا۔ کیبن خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس نے میز کے قریب پڑی ایک چھوٹی سی مشین کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے سائرن کی زوردار آوازوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، جلدی کرو، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ باہر کہاں؟ سینٹر سے باہر یا ان کمروں سے باہر؟ بلیک زیرو نے گڑبڑا کر کہا۔ ان کمروں کی جال سے تو باہر نکلو، میں اپنی ٹیم کو کاشن دینا چاہتا ہوں، عمران نے جھنجھلا کر کہا اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے باہر میدان میں پہنچے۔ مگر اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر پورے سینٹر میں تاریکی چھا گئی۔ پھر لگاتار دھماکے ہونے لگے۔ عمران نے پھرتی سی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے لمحے اس نے ایک چھوٹا سا کیپسول نکال کر زمین پر دے مارا۔ کیپسول زمین پر لگتے ہی ایک سرخ رنگ کی شعاع اس میں سے نکلی اور آتش بازی کی ہواؤں کی طرح وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی، لیکن اوپر چھت تھی اس لیے چھت سے ٹکرا کر وہ بکھر گئی۔ تم باہر جاؤ، میں اسٹور کی طرف جاتا ہوں، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ مگر بلیک زیرو نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، عمران بھیڑیے کی طرح گھرایا اور بلیک زیرو اس طرف بھاگ پڑا جدھر جھاڑی کے ذریعے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ عمران اندھیرے میں اندازے سے بھاگتا ہوا اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ اب سینٹر میں خاموشی طاری تھی، کہیں کوئی فائر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید سائرن کی آواز سن کر سب لوگوں نے بھاگنے کے متعلق ہی سوچا تھا۔ جلد ہی وہ اسٹور روم کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسٹور روم کدھر ہے۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، چنانچہ اس نے دیکھ لیا کہ اسٹور روم کا فولادی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے رکے بغیر اندر گھستا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسٹور روم میں پڑی ہوئی پیٹیاں جن میں وہ چھوٹے چھوٹے باکس بھرے ہوئے تھے جن میں یورینیم تھا، غائب تھے اور اسٹور خالی پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس بھاگتا اس نے ہال کے کونے میں حرکت دیکھ لی۔ یہ کوئی آدمی تھا جو اب گم ہو چکا تھا۔ عمران ادھر بھاگا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کونے میں ایک دروازہ موجود تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اب ایک طویل سرنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند اس سرنگ میں بھاگتا چلا گیا۔ اس سے کافی دور ایک اور آدمی بھی سرنگ میں بھاگ رہا تھا۔ عمران کو شک پڑا کہ یہ ڈاکر ہوگا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جلد ہی سامنے اسے دھیمی دھیمی روشنی نظر آئی اور پھر جس وقت وہ وہاں پہنچا تو یہ ایک کافی بڑا سوراخ تھا۔ وہ اس سوراخ سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اسی اوتار دیوتا کے منہ سے باہر نکل آیا ہے جو اب بھی زہریلی پہاڑیوں پر ساکت کھڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اس لیے ہر طرف روشنی تھی اور پھر اس نے آگے بھاگنے والے کو پہچان لیا۔ وہ واقعی ڈاکر تھا جو ایک چھوٹی سی پیٹی کاندھے پر اٹھائے جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سوبریز والا ریوالور نکالا اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے ڈاکر پر فائر کر دیا۔ ایک تیز شعاع اس میں سے نکلی اور دوسرے لمحے اس نے ڈاکر کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھ لیا۔ شعاع اسے ختم کر چکی تھی۔ عمران بھاگتا ہوا ڈاکر کے قریب پہنچا۔ ڈاکر ختم ہو چکا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اب جلدی ڈاکر کا جسم مائع میں تبدیل ہو کر غائب ہو جائے گا، چنانچہ اس نے مردہ ڈاکر کی طرف توجہ دینے کی بجائے جھپٹ کر وہ پیٹی اٹھائی اور پھر اس طرف بھاگ پڑا جدھر ڈاکر جا رہا تھا۔
एक दरख्त की ओर से निकलते ही उसे एक छोटे से दरख्तों से खाली कते में एक काफी बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आ गया। हेलीकॉप्टर के गिर्द दो सफेद फार्म हाथों में मशीन गनें उठाए पहरा दे रहे थे। इमरान ने वो पेटी वहीं दरख्त के जड़ के करीब रखी और फिर फुर्ती से दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। यहाँ पर दरख्त एक दूसरे से यूं मिले हुए थे कि वो बआसानी बंदरों की तरह छलांगे लगाता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर और दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त की तरफ बढ़ता चला गया। वो जल्द ही आखिरी दरख्त के करीब पहुंच गया। सफेद फार्म मशीन गनें उठाए सामने देख रहे थे। उन्होंने दरख्तों की तरफ तवज्जो नहीं दी। या तो परेशानी में उन्होंने पत्तों और टहनियों के शोर को नहीं सुना था, या उन्होंने सोचा होगा कि बंदर वगैरह दरख्त पर होंगे। आखिरी दरख्त के करीब पहुंचकर अब वो दोनों इमरान के 100 रेज वाले रिवॉल्वर की रेंज में थे, इसलिए इमरान ने बगैर वक्त जाया किए फायर कर दिए। दूसरे लम्हे वो दोनों जमीन पर ढेर हो चुके थे। इमरान चंद लम्हों दरख्त पर बैठा इंतजार करता रहा कि शायद हेलीकॉप्टर में कोई शख्स मौजूद हो, मगर जब कोई बाहर नहीं निकला तो वो समझ गया कि यहाँ यही दो आदमी थे। चुनाचे वो फुर्ती से दरख्त के नीचे उतर आया। नीचे उतरकर वो तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। उसने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर देखा तो उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर यूरेनियम की पेटियों को एक दूसरे के ऊपर चुना गया था। इमरान वापस मुड़ा और फिर वो तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा जहां उसने वो पेटी रखी थी। वहां से उसने वो पेटी उठाई और उसे भी ले जाकर हेलीकॉप्टर के अंदर रख दिया। वो डाककर का प्रोग्राम समझ गया था। इस तमाम हंगामे में डाककर ने यही किया था कि इस खुफिया सुरंग के जरिए तमाम पेटियां उठाकर हेलीकॉप्टर में लाद दी। अब वो आखिरी पेटी ला रहा था कि अगर इत्तेफाक से इमरान बर वक्त ना पहुंच जाता तो वो यूरेनियम लेकर इस हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो जाता और इमरान सिर्फ हाथ मलता रह जाता। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर दुनिया का कीमती तरीन खजाना लिए खड़ा था। इमरान को यूरेनियम की तरफ से इत्मीनान था, तो उसने अंदरूनी जेब से ट्रांसमीटर वॉच निकाली और फिर विंड बटन खींचकर ब्लैक जीरो से राब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद राब्ता मिल गया। इमरान स्पीकिंग, ओवर। राब्ता मिलते ही इमरान ने कहा, ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो, ओवर। इमरान ने पूछा। मैं सेंटर से बाहर निकल आया हूँ और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि टीम के तमाम मेंबरान इस वक्त सेंटर से बाहर हैं। मैं एक दरख्त पर मौजूद इन लोगों को चेक कर रहा हूँ। ये बस्ती के करीब खड़े हैं। नुमानी, तनवीर और सफदर जख्मी हैं। जोसेफ ठीक है। शायद वो सब लोग आपकी तरफ से बेहद परेशान हैं, ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अच्छा, इस खुशखबरी पर मैं दारुल हुकूमत में तुम्हें स्पेशल डिनर खिलवाऊंगा। फिलहाल तुम ऐसा करो कि जहरीली पहाड़ियों से दाएं हाथ पर जंगल में तकरीबन 500 गज के फासले पर पहुंच जाओ। मैं यहाँ मौजूद हूँ बमा यूरेनियम के जखीरे के, ओवर। इमरान ने उसे हिदायत दी। ओके, मैं आ रहा हूँ, ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। उसके बाद उसने घड़ी की सुइयां एक बार फिर मखसूस हिस्सों पर फिट की और विंड बटन दोबारा खींच लिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, सफदर स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की नकाहत से भरी आवाज सुनाई दी। X2, ओवर। इमरान ने X2 के लहजे में कहा। ओह सर, आप कहाँ हैं? इमरान साहब गायब हैं, ओवर। सफदर ने परेशानी के लहजे में कहा। इमरान ठीक है, टीम का हाल सुनाओ। कोई आदमी सेंटर में तो नहीं रह गया, ओवर। इमरान ने पूछा। नो सर, सिवाय इमरान साहब के बाकी सब बाहर निकल आए हैं। मखसूस काशन मिलते ही सब ने बाहर का रुख किया था। नुमानी, मैं और तनवीर जख्मी है, मगर ज्यादा शदीद नहीं, ओवर। सफदर ने कहा। अच्छा ठीक है, इमरान अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबा दिया। सामने से ब्लैक जीरो उसे आता हुआ नजर आ गया था। उसके करीब आने पर इमरान ने कहा, ब्लैक जीरो, तुम हेलीकॉप्टर में बैठो। ख्याल रखना, ये इस वक्त दुनिया का इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर है। मैं टीम को लेकर अभी आता हूँ। इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा और फिर बस्ती की तरफ बढ़ गया। अभी वो चंद कदम ही बढ़ पाया था कि एक इंतहाई होलनाक गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई पहाड़ फट गया हो। फिर एक कान फाड़ धमाका हुआ। इमरान जमीन पर गिर पड़ा। धमाका इतना शदीद था कि दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे, मगर चूंकि वो साफ कते में था इसलिए इन दरख्तों की जद में आने से बच गया। और फिर सामने दूर से आग की दीवार बुलंद होती हुई नजर आने लगी। शायद पूरा सेंटर तबाह हो गया था। जब जरा सुकून हुआ तो इमरान उठा और फिर टूटे हुए दरख्तों के तनों को फलांगता हुआ बस्ती की तरफ भागा। टीम के तमाम मेंबर्स हैरत और खौफ से उस आग की बुलंद दीवार की तरफ देख रहे थे। बस्ती के अफराद जो इस वक्त वहां मौजूद थे, धमाका होते ही सजदे में गिर गए। उनके ख्याल में अवतार देवता उनसे नाराज हो गया था। इमरान ने दूर ही से सीटी मारी और टीम के तमाम मेंबरान जोसेफ समेत चौंक पड़े। वो इस मखसूस सीटी को अच्छी तरह समझते थे।
اور پھر انہیں ایک درخت کے قریب کھڑا سیاہ فام نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کر رہا تھا، مخصوص اشارہ، اور پھر کیپٹن شکیل نے سب سے پہلے جھپٹ کر صفدر کو کاندھے پر لادا۔ جوزف نے تنویر اور صدیقی نے نعمانی کو اٹھانے میں پیروی کی، اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بھاگ پڑے۔ وحشی ابھی تک سجدے میں تھے۔ جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ، ورنہ وحشی سجدے سے اٹھتے ہی ہم لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کے خیال میں ہم ہی سارے فساد کی جڑ ہیں، عمران نے ان کے قریب آتے ہی کہا، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بھاگتے ہوئے جلد ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہیں اپنے پیچھے وحشیوں کے نعروں اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ جلدی کرو، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاؤ، وحشی آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر باری باری سب لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پھر وحشی چیختے چلاتے ہوئے آتے نظر آ گئے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ کنٹرولنگ پر بلیک زیرو بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کر دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وحشی ان کے قریب پہنچتے، ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ نیچے سے انہوں نے ہیلی کاپٹر پر نیزے مارے، مگر بے سود۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ یورینیم کا کیا بنا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ پیٹیاں یورینیم کی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پورے ہیلی کاپٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر عمران نے انہیں تمام تفصیلات سنائیں۔ اوتار دیوتا کیا تھا عمران صاحب؟ نعمانی نے پوچھا۔ ایک مشینی درندہ جسے نیچے تہہ خانے سے آپریٹ کیا جاتا تھا، اور جو اسٹور روم کی سرنگ کا دروازہ بھی تھا۔ پھر کیپٹن شکیل نے بتلایا کہ کس طرح وہ صفدر کو، جو اسٹور روم میں بے ہوش پڑا تھا، اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ صفدر اسے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار ذلات، اوہ معاف کرنا، حکیم عبدالجوزف ضبط الحکمہ، تمہارا کیا حال ہے؟ عمران نے جوزف کو چھیڑا، جو خاموش بیٹھا تھا۔ باس، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ 2 دن سے میں نے شراب نہیں پی۔ جوزف کے لہجے میں مردنی سی تھی، اور ہیلی کاپٹر کہکوں سے گونج اٹھا۔ تم میں سے کوئی شدید زخمی تو نہیں ہوا؟ اچانک بلیک زیرو نے X2 کے لہجے میں پوچھا، اور ہیلی کاپٹر میں گونجنے والے کہکوں کا دم گھٹ گیا۔ وہ سب بھوکلا کر سیدھے ہو بیٹھے کہ X2 خود ہی ہیلی کاپٹر میں موجود ہے۔ نو سر، صفدر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ بیچارہ موسیوں نشارہ اس مشن میں کام آ گیا، عمران نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، ان کے اپنے ملک کی طرف، جو اب یقیناً ایٹمی قوت کی صف میں آ جائے گا، عمران اور اس کی ٹیم کی بدولت۔ اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے تھے۔ ختم شد۔